should have studied harder. So it's pretty interesting to see how Mimi and Thomas both had very different opinions about science. All right, back to you guys. I'll see you next time. 자, 두 분 아주 재밌게 인터뷰를 또 해주셨습니다. 여자분은 과학 과목 배운 게 전혀 지금 도움이 안 되는 것 같다고 She's 얘기를 so 해주셨어요. cute and sweet, Mimi. 아니, 성함도 이름이 미미이신데 재밌으시네요. 자, 두 분이 남자분은 지금 이제 그 엔지니어라고 하셨잖아요. Yeah. 공학도 출신이고 지금 현재 어쨌든 기술자로 일을 하고 있기 때문에 이게 상당히 중요한데 연구원이신 것 같아요. Yeah. 어쨌든 여자분은 그렇지 않았다 얘기를 하십니다. 자, 학교 다닐 때 어떤 과학 과목을 좋아했었는지 한번 정리를 해드릴게요. Okay. Now, first of all, what did Serena say? Serena는 이런 말을 했어요. I loved science back in school. 학교 다닐 때 굉장히 좋아했다라고 하면서 especially 특히나요. all of the hands-on experiments we got to do. 자, 수업 시간에 이거를 할 수 있어서 참 좋았다는 말인데요. hands-on experiments. experiment 하면 실험이잖아요. 근데 hands-on 뭐라고 하면 직접 뭐를 해보는 거예요. 그래서 hands-on experiments 했으니까 직접 해보는 실험들이 되겠죠. 이런 것들이 참 좋았다라고 이야기를 하면서요. She said, I really enjoyed biology. 자, 생물을 참 좋아했었는데요. Because you get to learn about many, many things and you learn how they adapt and evolve. 자, animals, 동물도 그렇고요. 식물도 그렇고 learn how they adapt and evolve. 이런 것들을 배울 수 있어서 참 흥미로웠다라는 말인데요. 어떻게 뭐 식물이나 자, 동물들이 적응을 하고 adapt and evolve. 어떻게 진화를 하는지 배울 수가 있어서 참 좋았다라는 이야기를 했습니다. What did Mimi say? She said that botany 이렇게 말을 했는데요. is very interesting subject. 우리가 보통 식물원이라고 할 때도 botanical garden이라고 하잖아요. 자, 그래서 botany 같은 경우는 식물학입니다. 식물학에 굉장히 관심이 많았다는 이야기를 했었습니다. Now, Serena also asked, so, Thomas, 남자분에게 물어봤죠? What was your favorite branch of science? 자, 물었더니 가장 좋아하는 과학 과목 중에서 가장 좋아하는 과목이 무엇이었냐라고 했더니 남자분은 I liked physics and mathematics. 일단 물리 그리고 수학을 참 좋아했었는데 대학교 다닐 때 my preferred subject라고 말을 했어요. 내가 선호하는 과목은 바로 이거였다. was mechanical engineering. mechanical engineering 하면은 바로 기계공학이 되겠죠. 이 수업에 굉장히 많은 관심이 있었다라는 이야기를 해줬습니다. 자, 남자분은 그래서 이제 전공이라든가 아무래도 이제 그 분야 자체가 이공계 쪽이어서 과학이나 이제 수학을 상당히 좋아했었는데 여자분은 그렇지 않았다고 얘기를 했었죠. 그래서 뭐라 그랬냐면 자기가 16이 돼서 이제 학년 구분은 우리나라랑 약간 다르겠습니다만은 이제 과학 과목을 더 이상 필수 과목으로 듣지 않아도 됐을 때 너무너무 좋았다. She actually said she gave up at the age of 16 and she was very happy to give all science subjects up. 자, 과학 과목은 이제 더 이상 안 배워도 돼서 좋았다라고 얘기를 오히려 하고 남자분 같은 경우는 이제 좋았다 얘기하는데, she actually said she was very happy to finally be free from, I was finally free from science at the age of 16. 16살 때 be free from, 해방됐다는 얘기죠. 16살 때 과학을 더 이상 이제 배우지 않아도 되는, 자, 그런 과목, 선택 과목이 됐다라는 얘기를 해주셨어요. 자, 남자분 스웨덴에서 오셨죠? 그래서 스웨덴에서 이제 과학 과목이 필수 과목으로 이제 중고등학생 학생들이나 초등학생들이 배우냐라고 했더니 스웨덴에서 그렇다고 했어요. It is mandatory, right? 근데 어느 정도까지, 어느 학년까지는 그렇다라고 해서 정확히 얘기는 안 했지만 up to a certain level. Okay? That's what he said. Up to a certain level. 어느 정도까지, 즉 뭐 예를 들어 5학년, 6학년 혹은 7학년, 8학년, 9학년까지는 이게 의무로 과학 수업을 이제 배워야 되지만 과학이 이제 나중에 가서는 그렇지 않았다라고 얘기를 해주셨습니다. 자, 그래서 여자분이 뭐라고 그랬냐면요. 이제 뭐 세리나 같은 경우는 뭐 식물학 같은 거 재밌고 막 이랬다고 얘기했었잖아요. 그렇지만 이분 같은 경우는 과학에 이렇게 흥미를 느끼지 못하셨어요. 그 이유 중에 하나가 선생님, 과학 선생님이 그렇게 뭐 재밌게 수업을 하지 않으셔서 이제 별로 좋지 않았다고 했는데, 그래서 본인 인생에 과학이 많이 도움이 됐느냐? 전혀 안 그랬다라고 얘기를 하면서 뭐라고 그랬냐면 약간 이제 후회스럽다. 그 이제 과학 수업 때 조금 더 집중을 했으면 좋았을 텐데라는 얘기를 했었습니다. She actually said she should have paid more attention. She should have. should have 하면 뭐뭐 했었어야 되는데 안 한 것에 대한 후회죠. She should have paid more attention. 과학 수업 할 때 조금 더 집중을 했었어야 되는데 그러지 못했다는 것이 약간 좀 후회스럽다라고 얘기를 해주셨습니다.
자, 자기 이제 전공과도 이제 밀접한 관련이 있는데 그 적성이란 게 있잖아요. 그럼 과목도 내가 이 과목을 좋아하고 저 과목을 좋아하기 적성과 맞는 것도 있고 저는 여자분 얘기 중에 선생님에 따라서 다르다는 얘기 진짜 공감을 하는 게 That's true. 선생님이 진짜 아이들한테 동기부여를 많이 해주고 재밌게 이렇게 잘 해주시면 그만큼 그 과목이 좋아지는 거고 그렇지 맞아요. 않으면 그 과목이 싫어지는 경우가 많거든요. It's true. 선생님들의 역할이 참 중요하죠. Yeah, and Mimi did mention that it was mandatory. They had to take biology, chemistry, and physics. So they had to. But Right. it's true. If the teacher is such a wonderful person, even if it's the worst subject, you come to like it. Right. Yeah. And if you're an effective teacher, it's even better, right? If you can Right. teach it effectively. Uh-huh. I think it's the same as with English, right? We Right. need good English teachers, and a lot of teachers actually watch our program. Well, you're doing a great job. We hope you can use our program to teach your children or the students better, okay? 자, 오늘 그러면 이제 과학 과목 자체에 대한 이야기를 좀 해봤는데요. 오늘 나온 내용 중에 그러면은 퀴즈를 하나 드리겠습니다. Okay. It's time for you all to fill in the blank. 저는 지구과학과 생물 과목을 좋아했습니다. 라는 말인데요. You could say, I liked earth science and blank. As you can see, the word starts with a B. 자, 오늘 나온 내용 중에서 여러분이 골라주시면 되겠습니다. 단어 아실 거예요. 저희 생활영 홈페이지에 오셔서요. 퀴즈방에 올려주시면 되겠고요. 자, 다음 시간에는 과목 중에서 이제 음악으로 넘어가겠습니다. 음악, 체육 이렇게 남았어요. 두 과목 그렇게 더 이번 주에 얘기를 해보도록 하죠. 생활영어 홈페이지는요. EBS e사이트에 오셔서 검색창에 생활영어 치시면 쉽게 찾아오실 수 있습니다. 다시 보기 무료로 제공되니까 많이 유용하게 활용하셨으면 좋겠네요. Okay, that is all for today, everyone. We'll catch you again tomorrow. 다음 시간에 뵙겠습니다. Bye everyone. Bye-bye.